सत श्री अकाल जी, तुसीं प्राइम मीडिया टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों, मैं स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब दे विच मौसम ठीक रहा, स्थिर रहा। दोपहर के वेले सोहनी धुप निकली है, रात के वेले मौसम ठंडा रहा। तो मौसम विभाग का यह कहना जी कि आउंदे 24 घंटे के विच पंजाब का मौसम स्थिर रहना, मीह कणी की कोई संभावना नहीं है। पर हाँ, ये गल जरूर आ भी जदों रात के 8-9 बज जाते हैं तो जेकर कोई साथी मोटरसाइकिल के उत्ते, स्कूटर के उत्ते, 2 पहिया वाहन के उत्ते सफ़र करे तो वो पिंडे नूं ठारी जी चढ़ती है, यानी कि हुण ठंड आ जिहड़ी वो हौली हौली वधनी शुरू हो जानी है। मौसम विभाग का यह कहना कि दिवाली तो बाद एकदम ठंड आ जिहड़ी वो होर पसरनी शुरू हो जानी है। तो बदलते हुए मौसम के करके लोगों के विच कई तरह दी सेहत दी समस्यावां देखण नूं मिलदियां। किसी नूं बुखार चढ़िया, किसी की छाती जाम आ, किसी नूं जुकाम या कोई होर समस्या आई है। डेंगू का कहर पंजाब दे विच जोरां दे उत्ते आ, बचाव दे विच बचा। सो जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी आ मेघालय के राजपाल सत्यापाल मलिक दे वल्लों कीते गए एक वड्डे खुलासे नाल संबंधित। पर उस तो पहला ये जानकारी जिहड़ी बनदी है कि लंघे कल ये गल साफ हुई है कि जो निहंग नवीन सिंह है उहनूं नकली निहंग ना कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके दे नाल हुण गल्लां सब दे सामने आईयां, जिहड़े व्यक्ति ने ये गल कही सी कि इस बंदे ने मेरे कोलों मुर्गा मंगया, मैं मुर्गा नहीं दिता। ਸਿੰਘੂ बार्डर की जी खबर है, उस तो बाद पता लगा जी कि मुर्गा ना देने दे करके वो कहना मुर्गा दे, इस करके निहंग सिंह दे वल्लों सोटियां मार मार के ते उहदा बुरा हाल किया गया। इस मामले दे विच खबर ये सामने आई है जो कि निहंग सिंह दे वल्लों यानी कि नवीन दे वल्लों ये गल कही गई है। उन्हें कहा जी कि ना मैं मुर्गा मंगया सी ते ना मैं कदे इहो जी चीज़ मंगा। उन्हें ये गल कही है जी कि ये बंदा जिहड़ा कि प्रवासी मजदूर आ, जिहड़ा कि रेहड़ी दे विच लिजा रहा सीगा मुर्गे सप्लाई करने दे लई, ये बीड़ियां पी रहा सी। मैं इनू बीड़ी पी के धुआं जिहड़ा वो उत्थे वधाउण तो, धुआं फैलाउण तो रोकिया भी मैं क्या इत्थे बीड़ी ना पी। पर इहदे वल्लों हटिया नहीं गया, सगों मेरे नाल इन्हें तू मैं कीती, इन्हें तू तलक वाली गल कीती। मैनू गुस्सा आ गया, बाद दे विच मैं इहदा कुटापा चाढ़ता। पर जेकर मैं इहदे कोलों मुर्गा मंगया होवे तो मैं अपनी धौण वढाउण नूं भी तैयार आ, मैं आपदा सिर वढाउण नूं तैयार हैगा। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਗਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਣੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸੇ ਵਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। पर बाबा अमन सिंह दे वल्लों गल कही गई सी कि 3-4 दिन पहले ही मैनूं तां इस गल का पता लगा। सो मामला इस रूप दे विच सामने आया कि विसाखी तो उन्हें अमृत छकिया होया, बाणा जिहड़ा वो पहनिया होया। ते आपां जाणदे कि बाबा मान सिंह दे दल दे नाल संबंधित ये मामला हैगा ते वो इस वक्त हजूर साहब दे विच है। ते इहदे बाबत भी जानकारी मिली है कि लंघे कल बाबा राजा राज सिंह नूं पत्रकारां ने सवाल किया कि की तुहाडीआं निहंग सिंह जथेबंदियां हाले भी बाबा अमन दे बाईकाट वाली गल दे उत्ते अडोल आ उवें खड़ियां। उन्होंने कहा जी कि असल दे विच बाबा मान सिंह हजूर साहब गए आ, जदों वो वापस आ गए उन्होंने वल्लों जदों फैसला कोई भी महत्वपूर्ण लिया जाऊगा असीं उहदे उत्ते फुੱਲ चढ़ावांगे, पर असीं सारिਆਂ ने एकता बना के रखनी है। तो 27 तरीक नूं उन्होंने कहा जी कि असीं इत्थे इकट्ठ सद्दिया। इकट्ठ का मतलब ये नहीं कि असीं महापंचायत सद्दी है, कोई जथेबंदी ने हो सकता 2 नुमाइंदे आउण, किसी दे 5 आउण, किसी का 1 आवे, कोई ईमेल के राही साडा समर्थन करे। पर जिवें भी संगत चाहूगी, जे तां संगत ने कहा कि इत्थे बैठे रहो तो असीं इत्थे बैठे रहांगे। जे संगत कहूगी जी कि ये किसान अंदोलन तां अगे वध सकदा, तुसीं चले जाओ, तो फिर असीं गज के फतेह बुला के ते चले भी जावांगे। पर उन्होंने कहा जी कि असीं संगत की राय लैनी चाहुंदे आ। यानी कि निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ मामले ਦੇ ਵਿੱਚ हर रोज़ नवीं जानकारी आ रही है। पर लंघे कल ਜਿਹੜੀ जानकारी मिली है वो इस करके वडमुली है क्योंकि इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ नवां मोड़ सामने आया। तो नवे मोड़ तो बाद भी ये गल जरूर करनी बनती सी। तो हुण पता ये भी लगा कि जो निहंग सिंह आ नवीन ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਚਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਜੋੜੀ ਲੀੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ। 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੀਲ ਆ ਇਹ RSS ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਲਿਕ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਝੁੰਝਨੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ RSS ਦੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਡੀਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਡੀਲ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਡੀਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੀਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਘੁੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਲਾਫਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਵਾਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲਵਲੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਏਕਾ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਵਕਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ISI ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਟ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਚੌਥ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਭਾਵੇਂ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਰੂਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਛਾਂਟੀ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਰਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀਏ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਸਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ UPA ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਥਿਤ ISI ਏਜੰਟ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ISI ਦੀ ਏਜੰਟ ਸੀ? ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤੁੱਕ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਝੰਬੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਰਮਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਤਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਡਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਕੱਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਖਿਚਵਾਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 119 ਰੁਪਏ ਤੇ 6 ਪੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 95% ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਤੇ 7.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ 500 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਗੀ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜੂ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹ। ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 60-65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 120 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 120 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ 3-4 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 119 ਰੁਪਏ ਤੇ 6 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 109 ਪੈਸੇ 88 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 118 ਰੁਪਏ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 107 ਰੁਪਏ ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੀਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ 95 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 107 ਰੁਪਏ ਤੇ 14 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ 34 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 106 ਰੁਪਏ ਤੇ 58 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 106 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 95 ਰੁਪਏ 62 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 107 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਣ, ਭਾਵੇਂ 2 ਨੂੰ ਘਟਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਘਟਣ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ?
ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਟਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ 25 ਪੈਸੇ 20 ਪੈਸੇ 15 ਪੈਸੇ 5 ਪੈਸੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਹੋਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਰੇ ਮੁੱਕਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।